की जय समस्त गौर भक्त वृंद की हरे कृष्णा। जय राधा माधवा कुंज बिहारी राधा माधवा जय राधा माधवा कुंज बिहारी राधा जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जनार्दन यशोदनंदन व्रज जनार्दन जमुना तीरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जनार्दन यशोदनंदन व्रज जनार्दन जमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव राधा माधव राधे राधा जय राधा माधव राधा माधव राधे हरे कृष्णा हरे 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 राम राम राम
Hare Jai Radha Madhav Radha Madhav Radhe Radha Madhav Radha Jai Radha Madhav Radha Madhav Radhe Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Prabhupada. Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Gaura Premanande. Jayam Vishnupada Paramahamsa. Parivrajagacharya Stotra Satta Sri Srimad His Divine Grace Srila Bhai Charan Arvind Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki ISKCON DBT Founder Acharya Divine Grace Srila Prabhupada Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की arrange asana for him. Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyama Kund Radha Kund Giri Govardhan ki Sri Vrindavan Mathura Dham ki Sri Dwarka Dham ki Sri Jagannath Puri Dham ki, Sri Navadip Mayapur Dham ki, Sri Mayapur Chandradev Mandir ki, Gangamayi Jumanamayi ki, Tu Sri Vibhakti Devi ki,
हरि नाम संकीर्तन की, समवेत भक्त वृंद की, ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, जय श्री श्री गणेशाय की, जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की, जय श्री कृष्ण बलराम की, जय श्री गिरि गोवर्धन की, जय जय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात् देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Everyone may kindly fold their hands, holding close to the heart, and repeat. దయచేసి అందరూ రెండు చేతులు జోడించండి మీ హృదయం దగ్గర అందరూ. And repeat the following two mantras. ఇప్పుడు చెప్తున్నటువంటి రెండు మంత్రాలని స్వామివారు అన్న తర్వాత మనమంతా అనాలి. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Sarabhyay Namaha. Om Sarabhyay Namaha. Om
Surabhyay Namaha. Mukham karoti vachalam pangum langayate girim. Yat kripat maham bande Sri Gurum Dinatharanam. Yat kripat maham bande Sri Gurum Dinatharanam. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Sri Harinam Sankirtan ki, Jai Sri Prabhupada ki. Well. So we are very happy to once again get an opportunity to visit Nizamabad, and we thank all of you for coming to attend our evening program today. మళ్ళీ ఇక్కడికి రెండవసారి నిజామాబాద్ పట్టణానికి రావడం స్వామీజీ వారు వచ్చినందుకు చాలా ఆనందంగా భావిస్తున్నారు. మీరు ఈ సాయంత్రం కార్యక్రమాన్ని విచ్చేసిన మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. As indicated on the banner behind us, Dharma Gogram used to be Dharma Gogram Yatra, but these three words, Dharma, Go and Gram, are extremely significant in the context of not only our Vedic culture here in India, but is what is meant to be the universal culture all over the world. అయితే ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నటువంటి ఆ వెనుకున్నటువంటి బ్యానర్ పైన చూస్తే ధర్మ గోగ్రామ యాత్ర అని రాస్తుంది. ఈ వైదిక సంస్కృతిలో ఈ మూడు చాలా ప్రముఖమైనటువంటి పాత్రను పోషిస్తున్నాయి. In the last 10 to 15 years, by Krishna's mercy and Krishna's arrangement, I have been fortunate, along with many other devotees, to often go to the villages in different parts of India to speak on the subject matter of Dharma, Go and Gram village. అయితే గడిచిన 15 సంవత్సరాల నుంచి ఈ ఉద్యమం అనేది జరుగుతూ ఉంది. నేను ఎంతో అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. అంటే ఎంతోమంది భక్తులు వారి సహకారం చేత ఎన్నో గ్రామాల్లో ఈ మూడు అంశాలపైన, ధర్మం పైన, గోవుల సంరక్షణ పైన, గ్రామాల్లో సంస్కృతిని కాపాడటం పైన ఎంతో ప్రచారం అనేది జరుగుతూ ఉంది ఇప్పుడు. When we read history books, we are being taught that actually in the olden days, when people were not so advanced, they used to live in village. అయితే మనం చరిత్ర పుస్తకాల్లో చదివినట్లయితే పూర్వము చాలా మంది అంటే జనులంతా కూడా గ్రామాల్లోనే నివసించేవారు ఎక్కువ శాతం. Now we have become advanced, now we have become modernized, now we live in cities. మనము అంటే ఎంతో పురోభివృద్ధి సాధించాము. నవీన నాగరికత అనేది చాలా మన జీవితాల్లోకి వచ్చేసింది. తద్వారా ఏమైందంటే జనులంతా కూడా పట్టణాలలో నివసిస్తున్నారు, పట్టణాల బాట పట్టారు. But unfortunately we have forgotten that this village lifestyle means being daily, closely, intimately connected with cows, with land, and development of higher consciousness.
this used to be the standard and is meant to be the standard even today, because it is described in the Shastra as being the universal standard to facilitate all of humanity. అయితే ఈ గ్రామాల్లో నివసించడం ద్వారా గోవులు మన సంస్కృతికి చాలా దగ్గరగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఏదైతే ఉందో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉంటున్నటువంటి ఒక స్టాండర్డ్, అంటే ఒక ప్రమాణం, ఒక ఉత్తమమైనటువంటి జీవన ప్రమాణాలు, అంటే వైదిక గ్రామ జీవన శైలి ద్వారా మాత్రమే జనులంతా ఆ శాంతియుత జీవనాన్ని జీవించవచ్చు. There are two very, very important living entities who are absolutely essential for the material and spiritual well-being of society. అయితే సమాజంలో ఈ రెండు, అంటే ఈ సమాజంలో శాంతి, ప్రేమయుత వాతావరణము మరియు సంపదలు, వాటి కోసం ఈ జగత్తులో రెండు ప్రాణులు అత్యంత ముఖ్యమైనవి అన్నమాట. Actually, without these two particular living entities, no society can properly develop. No society can be happy. No society can be prosperous. ఈ రెండు జీవరాశుల ద్వారా లేకుండా సమాజంలో శాంతియుత జీవనం కానీ, అంటే సంపదలు కానీ, ఆనందమైన అనేది ఇవి రెండు లేకుండా అనేది సాధించలేము. And therefore we find in Shastra, Namo Brahmanya Devaya Go Brahmana Hitaya Cha Jagat Hitaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha. That in society, cows and brahmanas are absolutely essential for the well-being of all living entities. అంటే శాస్త్రంలో తెలియజేశారు, మన శాస్త్రంలో ఉంది, నమో బ్రహ్మణ దేవాయ గో బ్రాహ్మణ హితాయ చ జగత్ హితాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః. అయితే బ్రాహ్మణులు మరియు గోవులు సంరక్షించడం, బ్రాహ్మణ సంస్కృతి మరియు గోవులను సంరక్షించడం ద్వారా ఈ ఇంత తెలియజేసుకున్నటువంటి శాంతి, సంపదలు అన్నీ కూడా మనకు లభిస్తాయి. The main problem in modern day society, main or root problem in our modernized, so-called modernized advanced civilization is that we have forgotten about or have never properly understood the principles of Sanatana Dharma. అయితే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు జీవిస్తున్నటువంటి జీవన శైలి, నవీన నాగరికత జీవన శైలి ద్వారా దానికి మూల కారణం ఏంటంటే ఈ నవీన నాగరికతను అందరూ తీసుకోవడానికి ధర్మం, మన సనాతన ధర్మం పైన సరైనటువంటి అవగాహన లేకపోవడం వల్ల. Dharma is especially meant for human beings. Animals, they don't follow dharma. They cannot understand about dharma. Only one who is fortunate to be born as a human being, he can begin to understand dharma. అయితే ఈ ధర్మం పైన ధర్మ సూత్రాన్ని అవగాహన చేసుకోవడం అనేది పశుపక్షాలు చేసుకోలేదు, కేవలము అదృష్టం. అంటే ఈ మానవ జన్మ అనేది చాలా దుర్లభమైంది. మానవ జీవితం తీసుకున్నటువంటి వారు మాత్రమే దీనిపైన అవగాహన చేసుకునే అవకాశం అనేది ఉంది. All of our Shastra and all of our Acharyas clearly teach us, clearly explain that this human form of life, its primary aim and purpose is to take up and follow the principles of dharma. అయితే మన సర్వశాస్త్రాలు మరియు ఆ శాస్త్రాన్ని ఆచరించినటువంటి ఆచార్యులందరూ కూడా మనకు తెలియజేస్తున్నారు ఏంటంటే ఈ మానవ జీవితం యొక్క లక్ష్యం ఏంటంటే సనాతన ధర్మ సూత్రాలని, దాంట్లో ఉన్నటువంటి విషయాంశాలని అవగాహన చేసుకోవడం కోసం ఈ చక్కని అవకాశం అన్నమాట మానవ జీవితం. Therefore we find in the Srimad Bhagavatam, Sabhaya Pumsam Paro Dharmo Yatho Bhakti Radhoksaje
ahaitukiya pratihata yayatma suprasidati, in order to fully satisfy the needs of the body, the needs of the mind, the needs of the soul. We must follow the principles of dharma, and the param dharma is to be engaged in the devotional service of the Lord. అయితే శ్రీమద్ భాగవతంలో అనే శాస్త్రము దాంట్లో తెలియజేయబడింది సవై పుంసాం పరోధర్మో యతో భక్తి రజోక్షజే అని. అంటే జీవుడు అంటే సంతృప్తిగా ఉండడం. సంతృప్తి అంటే కేవలము దేహం సంతృప్తి మాత్రమే కాదు, దేహము, మనస్సు, ఆత్మ ఇవన్నీ పూర్తిగా సంతృప్తిగా ఉండాలంటే కేవలము భగవంతుని యొక్క దివ్య ప్రేమ యొక్క సేవలో ఉంటేనే అది సంతృప్తి అనేది సాధ్యం. But dharma is not simply engaging in prayers. Dharma is not simply going to the temple. Dharma is not simply performing puja. That is one level of dharma, but dharma also is directly connected with our daily activities. అంటే ధర్మాన్ని ఆచరించడం అంటే కేవలము మందిరాలను దర్శించడం లేదా అక్కడ పూజలను చేయడం అది మాత్రమే కాదు, అదొక స్థాయి ధర్మంలో ఆచరించడంలో. కానీ దానికంటే ఎక్కువగా కూడా ధర్మాన్ని తెలుసుకోవడం అంటే అదొక ధర్మాన్ని జీవన శైలి, మన ప్రతి జీవితంలో ధర్మబద్ధమైనటువంటి జీవన శైలి మనం అలవర్చుకోవాలి. Our Shastra, especially Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, they are teaching us about two levels or two divisions of dharma. మనకి భగవద్గీత తెలియజేస్తుంది ధర్మంలో రెండు విభాగాలు ఉన్నాయి. Unfortunately, in modern day society, majority of people do not understand any of these two principles. The two principles of the two levels of dharma is spiritual dharma, and the other level is material dharma. దురదృష్టవశాత్తు ఈ ఆధునిక జనులకి ఆ ధర్మంలో ఉన్నటువంటి రెండు విభాగాలు ఏంటో తెలియదు. నిజానికి ధర్మంలో రెండు భాగాలు ఉన్నాయి. మళ్ళీ మొదటిది ఆధ్యాత్మిక ధర్మాలు, రెండవది భౌతిక ధర్మాలు. So this verse from the Srimad Bhagavatam, Savai Pumsam, this Paro Dharma, is referring to our spiritual dharma, spiritual activities. అయితే ఇప్పుడు ఇందాక భాగవతం నుంచి మనం తెలుసుకున్నటువంటి శ్లోకం ఉంది కదా, సవై పుంసాం పరో ధర్మ అనేది. దాంట్లో పరో ధర్మాన్ని వచ్చింది అంటే ఆ ధర్మము ఆధ్యాత్మిక భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి మనం ఆచరించాల్సినటువంటి ధర్మం. But there is another level of dharma that is referred to in Shastra as material swadharma, which is clearly explaining what are meant to be our prescribed duties. అయితే రెండవ విషయము భౌతిక అంటే కొన్ని శాస్త్రాల్లో తెలియజేశారు భౌతిక స్వధర్మాలు కొన్ని ఉన్నాయి. అంటే దేహ అవసర నిమిత్తము కొన్ని మనం చేయాల్సిన పనులు ఉన్నాయి. వాటి గురించినటువంటి విషయాలు కూడా ఉంది శాస్త్రం. What are meant to be our Vedic material prescribed duties. అయితే శాస్త్రం ప్రకారము ఈ వైదిక శాస్త్రాల ప్రకారము ఈ భౌతిక సూత్రాలు ఏమిటి అనేది ప్రతి ఒక్కరం తెలిసి ఉండాలి. ప్రిస్క్రైబ్ అంటే విద్యుక్త ధర్మాలు ఏంటి ఇవ్వబడినవి మనకు. And we come to know once again from Shastra, all the knowledge that we need to know actually is clearly written in the Shastra and nicely explained by our acharyas. So అదే శాస్త్రాల్లో ఈ ధర్మం గురించి భౌతిక ధర్మం అంటే ఏంటి ఆధ్యాత్మిక ధర్మం ఏంటి అనేది విస్తృతంగా అందులో వివరించడం జరిగింది. Therefore in the Shastra we are told that we should live a more simplified lifestyle which is intimately and closely connected with cows and with land. శాస్త్రాల్లో ఉండి
చాలా సరళంగా సులభంగా జీవించే జీవన విధానం అనేది తెలియజేయబడింది. సులభమైన జీవన విధానం అంటే గోవులతో మనం ప్రతినిత్యం ప్రతిరోజు సంబంధాన్ని కలిగి ఉండడము మరియు భూమాతతో సంబంధాన్ని కలిగి ఉండడం ప్రతిరోజు కూడా. We get this information especially from grandfather Bhishmadev. Grandfather Bhishmadev in the Mahabharata, he is giving very important instructions to Yudhishthira Maharaj. అయితే ఈ విషయాంశము భీష్మదేవుని ద్వారా భీష్ముడి ద్వారా ధర్మరాజుకు తెలియజేయబడింది. సరళ జీవితం అంటే ఏది అనే విషయాన్ని భీష్ముడు యుధిష్ఠిర మహారాజు తెలియజేశారు. He is giving actually many important instructions to Yudhishthira Maharaj, and part of those instructions are dealing with our subject matter this evening. అయితే ఆ భీష్మదేవుడు యుధిష్ఠిర మహారాజుకి అంటే ధర్మరాజుకి ఈ విషయాంశాలు తెలియజేశారు, ఆదేశించారు, కొన్ని సూచనలు ఇచ్చారు యుధిష్ఠిర మహారాజు. ఆ విషయాలే ఇప్పుడు మనం చర్చిస్తున్నాం. Yudhishthira Maharaj, this Leela, this pastime is taking place after the battle of Kurukshetra, when Yudhishthira Maharaj is newly being enthroned as the emperor of the world. అయితే ఈ విషయము ఎప్పుడు జరిగిందంటే మహాభారత యుద్ధం అనంతరము యుధిష్ఠిర మహారాజు ధర్మరాజు ఈ ప్రపంచ చక్రవర్తిగా అయ్యారనమాట. అప్పుడు భీష్ముడు వారు ధర్మరాజుకి ఈ ధర్మ సూత్రాన్ని బోధించారు. So grandfather Bhishmadev, the very important instruction, he begins to explain that the Lord, the Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna, has created this universe, and in order to facilitate both our material well-being, to help us meet our material necessities as well as our spiritual necessities, the Lord has given to humanity 3 special gifts of nature. అయితే భీష్మదేవుల వారు మొట్టమొదటిసారిగా ధర్మరాజుకి తెలియజేసిన విషయాంశం ఏంటంటే భగవంతుడు ఈ సృష్టిని సృష్టించినప్పుడు జీవనావసర నిమిత్తమై 2 అంటే జీవనావసరాలు మరియు ఆధ్యాత్మిక అవసరాలు తీర్చేలాగా 3 బహుమతులను మనకు అందించడం జరిగింది సృష్టి. Most of us who are living in cities, we know very little about these 3 gifts of nature. అయితే పట్టణాలు నగరాల్లో నివసించే వారికి చాలా తక్కువ తెలుసు ఆ 3 బహుమతులు ఏంటనేది. But whether we are living in the village or whether we are living in the city, we should try to understand why Grandfather Bhishmadev is explaining about these 3 gifts of nature. అయితే మనము నివసిస్తుంది నగరాల్లోనా లేదా గ్రామాల్లోనా సంబంధం లేకుండా ఇది విషయం మాత్రం తెలుసుకోవాలండి. భీష్మదేవుల వారు ఏంటి ఆ 3 బహుమతులు ఏంటి భగవంతుడి ద్వారా మనకి ఏర్పాటు చేయబడ్డారని తెలుసుకోవాలి. Because it is applicable to both those who are living in cities and those who are living in the village. It's for everyone. అందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరూ ఈ విషయాంశాలను తెలుసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది. The first instruction or gift of nature, actually all 3 of these gifts of nature are like our mother. ప్రకృతిలో అంటే మొదటి బహుమతి ఏంటంటే భీష్మదేవులు ఇచ్చినట్టు ఆదేశంలో తెలియజేసింది మన తల్లి, ప్రియమైన తల్లి. We know that in ordinary life, if a child does not have a mother, he will not grow up as a healthy child. అయితే మనకు తల్లి, మన స్వీయ తల్లి ఉంది కదండి, ఈ ప్రకృతి ప్రసాదించినటువంటి తల్లి ఆవిడ. ఆవిడ లేకపోతే ఒక చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు, వారు పెరిగి పెద్దవడం అనేది చాలా కష్టతరం అవుతుంది తల్లి లేకపోతే. Mother by nature, by definition, is meant to give love, affection, care and protection to her children. అందుకే తల్లులు చిన్న పిల్లల పైన సహజంగానే వాత్సల్యాన్ని, కరుణని కలిగి ఉంటారు, ఎంతో అనుబంధాన్ని కలిగి ఉంటారు, వాళ్ళ పట్ల చాలా అనుబంధం, వాళ్ళకి రక్షణ ఇస్తారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో. And nowadays actually, because of our
modernized way of living, many children do not have both mother and father, and therefore they grow up very often with so many different disturbances. అయితే ఇప్పుడున్నటువంటి ఆధునిక జీవన శైలి వల్ల ఏమైపోయిందంటే చాలా మంది పిల్లలకి తల్లిదండ్రులు కూడా లేరు. తల్లిదండ్రులు ఉన్న తల్లిదండ్రుల యొక్క డైరెక్ట్ అంటే వాళ్ళ సంరక్షణ అనేది చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారన్నమాట. So దానివల్ల ఎంతో ఇబ్బందులు కలుగుతున్నాయి వాళ్ళకి. the first of three mothers is Mother Surabhi, mother cow. ఇక రెండవ బహుమతి ఏంటంటే భగవంతుడు మనకి ఏర్పాటు చేసింది గోమాత సురభి. Gava Pratistha Bhutanam, cow is actually sustaining all living entities on the planet. సో మీరు మనం చూసినట్లయితే గావా ప్రతిష్ట భూతానం అంటే ఈ భూమిపై ఉన్నటువంటి సకల జీవరాశులకి ఆధారం ఎవరు? గోమాత అన్నమాట. Yes, this we cannot immediately understand how Mother Cow is sustaining the entire planet. అయితే ఈ పూర్తి గ్రహము అంటే ఈ భూమండలం పైన ఉన్న ప్రతి జీవరాశికి గోమాత జీవనాధారం అని మనకు త్వరగా ఇప్పుడే అర్థం కాకపోవచ్చు. We cannot understand because we are disconnected actually with the cow. మనకి ఎందుకు అర్థం కాదంటే చాలా సంవత్సరాలు అయిపోయింది మనం గోమాతతో సంబంధం తెగిపోయి మనం దూరం అయిపోయి గోవుకి. But if we analyze the present global situation in the world, because we have no longer we have introduced a new system of agriculture since the last century. We are no longer using bullocks for plowing the land. We are reducing day by day the number of cows and bulls in our villages, and therefore what is the end result? 80%, between 70 and 80% of our land on the planet today is becoming less and less productive. మనం విశ్లేషించి చూసినట్లయితే అండి ఈ ప్రపంచీకరణలో భాగంగా దాదాపు 100 సంవత్సరాల నుంచి ఈ వ్యవసాయం అనేది ఆధునీకరించడం జరిగిందనమాట. ఆధునీకరించగానే ఆధునీకరించినటువంటి వ్యవసాయంలో ఎవరు కూడా రైతులు అంటే గోవులతో వచ్చినటువంటి ఆవు పేడను వాడటం కానీ బలం సారవంతం చేయడం కోసం లేదా ఎద్దులతో దున్నడం కానీ చేయడం లేదు. దానివల్ల ఏమైపోయిందంటే మనము తెలుసుకోకపోయినా ఈ భూమి పైన ఉన్నటువంటి ఈ ప్లానెట్ పైన అంటే ఈ భూమిలో 80% భూమి అనేది మనకు ఆరోగ్యవంతమైన పోషక విలువలతో ఉన్నటువంటి పంటలు పండించడానికి ఇప్పుడు అనుకూలంగా లేదు. And because we have deviated from this first instruction given by Grandfather Vishnadev, therefore 70 to 80% of our land, we call it the problem of desertification. Land is becoming like desert, unproductive. అయితే ఈ ఆదేశం భీష్మదేవుల వారి ఆదేశం ధర్మరాజుకి చేసిన దాంట్లో ఆ గోమాత గో ఆధారితంగా మన జీవనం లేకపోవడము లేదా పంటలు పండించడం వ్యవసాయం లేకపోవడం వల్ల ఏమైపోయిందంటే 70 నుంచి 80% భూమి అనేది నిస్సారమైపోయింది. అంతేకాకుండా కొన్ని ప్రాంతాల్లో అది ఎడారిగా మారిపోయింది అన్నమాట. Cows do not only give milk. Cows are not meant simply to give milk. గోవులు అనేది కేవలం పాల కోసం మాత్రమే కాదండి. If cows are allowed to graze as they are meant to graze, that is their dharma. The dharma of cows is actually to graze in the pasture. And by this walking and living in the pasture, we can think about Krishna and Balaram in Vrindavan, who would be taking out large numbers of cows and bulls in the different forests of Vrindavan. This helps the soil actually to become enriched. This helps to nourish the soil.
అయితే మనకు గోవు అనగానే పాలు ఇవన్నీ గోవులు మనం అంతగా ఇది చేయము. అయితే మనం గుర్తించాల్సిన ముఖ్య విషయం ఏంటంటే అండి, పాలు సరే, కానీ ఆ గోవు ఎంత స్థలంలో అయితే, ఎంత ప్రాంతంలో అయితే అదే తిరుగుతూ ఉంటుందో తమ గిట్టలతో, లేదా అక్కడ ఆవు పేడ వేసి, అదంతా కూడా ఆ భూమి మొత్తం అంతా కూడా సారవంతం అయిపోతుంది ఎక్కడెక్కడైతే ఆవు నడుస్తుందో గోచర భూమి. అందుకే మనకు భగవంతుడు కృష్ణుని చూసినట్టయితే వారికి ఎన్నో లక్షల గోవులు ఉండేవి. అలా గోవులు సంచరించడం ద్వారా గోచర భూమి అంతా కూడా ఎంతో సారవంతంగా అయ్యేదన్నమాట. One very famous scientist a few years ago, he actually made public statement that if we want our soil, if we want our land to again become healthy, we must again reintroduce this natural system of large numbers of cows grazing in the land. కొద్ది సంవత్సరాల క్రితము ఒక శాస్త్రవేత్త అన్నమాట, పెద్ద శాస్త్రవేత్త, ఆయన దీన్ని ఎంతో ఆచరణ చూశారనమాట, పరిశీలించి చేసేసారు. ఏంటి, మీరు కనుక మీ భూమిని సారవంతం చేసుకోదలిస్తే ఖచ్చితంగా ఆ ప్రాంతంలో గోవులు అనేది సంచరిస్తూ ఉండాలి. ఆ సంచరించినటువంటి గోవు ప్రాంతంలో మళ్ళీ తిరిగి భూమి సారవంతమై ఎంతో శక్తివంతం అవుతుంది. So this first gift of nature, Mother Cow, is intimately connected with the second gift of nature, which is land or Mother Nature. అయితే ఈ మొదటి బహుమతి అంటే గోమాత, ఈ గోవుకి ఇంకొక మన ద్వితీయ బహుమతి ఏంటంటే భూమి అన్నమాట, పర్యావరణం, భూమాత. ఈ రెండింటికి మధ్య ఒక అవినాభావ సంబంధం ఉంది. This combination of cow and land is described in the Shastra as the ideal, most sustainable way to develop our economy. అయితే ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్నటువంటి సంబంధం గోమాత మరియు భూమాత, ఈ రెండింటి ద్వారా మనము ఒక స్వయం సమృద్ధిని, ఒక ఆదర్శవంతమైనటువంటి జీవనము మరియు ఆర్థిక స్వావలంబనాన్ని మనం పొందవచ్చు. Therefore, in the Bhagavad Gita, Krishi Gorakshamanijam Vaisha Karma Swabhavajam, 18th chapter of the Bhagavad Gita, Krishna is explaining how these two activities of agriculture and cow care, cow protection, this is meant to be the activities for the majority of people in society. అందుకే భగవద్గీతలో ఈ విషయాన్ని నేరుగా మనకి ఆదేశిస్తుంది భగవద్గీత. ఏమని? కృషి గోరక్ష వాణిజ్యం, ఈ రెండు విషయాలండి. గోరక్షణ చేయడము మరియు వ్యవసాయం చేయడము, ఈ రెండింటి ద్వారా మాత్రమే మనము ఆర్థిక స్వరణను పొందగలుగుతామని. So these are the first two mothers, Mother Cow, Mother Nature or Mother Bhumi, and the third is actually Mother Saraswati, the goddess of learning, knowledge, cultivating both transcendental knowledge and Vedic material knowledge. అయితే ఈ ఇద్దరు తల్లులు భూమాత మరియు గోమాత, ఇద్దరు మాతలండి. ఇక మూడవ మాత సరస్వతి మాత, అంటే విద్యలకు తల్లి ఆవిడ. అంటే ఈ వైదిక జ్ఞానాన్ని, అంటే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని మరియు భౌతిక జ్ఞానాన్ని రెండింటిని కూడా మనం తెలుసుకొని ఉండాలి. So our Shastra means Vedic knowledge. Vedas are meant to be guiding how we are living our lives. They're meant to be guiding both our spiritual as well as material activities. శాస్త్రాలు అంటే ఇక్కడ వైదిక శాస్త్రాలు మనకి మార్గనిర్దేశాన్ని ఇస్తున్నాయి. శాస్త్రాలు మనకి ఏ విధంగా జీవించాలో దారి చూపిస్తున్నాయి, ఆధ్యాత్మికంగాను మరియు భౌతిక జీవన విధానాన్ని కూడా మనకు తెలియజేస్తాయి. And when we deviate from these principles of dharma, then we create all kinds of problems and difficulties in society. ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే సమాజంలోనే ఎన్నో సమస్యలు కూడా ఎందుకు వస్తున్నాయంటే ఈ ధర్మ సూత్రాల నుంచి మనం పెడద్రోవ పట్టి, అంటే ఆ ధర్మ సూత్రాలు పట్టించుకోకుండా మనం నచ్చినట్టుగా మనం జీవించడం వల్ల ఇప్పుడున్న సమస్యలన్నీ కూడా ఉన్నాయి. Therefore, our present situation in the world is actually in very great danger because of our negligence, because we have neglected and we continue to neglect largely these three mothers.
ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి అంటే ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో అత్యంత క్లిష్టమైన పరిస్థితి ఎందుకు ఏర్పడిందంటే ఈ మూడు మాతల్ని ముగ్గురిని మనం అలక్ష్యం చేసామన్నమాట. అలక్ష్యం చేయడం వల్ల ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సమస్యలన్నీ ఎదుర్కొంటున్నారు జీవనం. Yes. So therefore, Chanaka Pandit, he gives two very important instructions on how, in a simple way, we can learn to become happy in this world. అలాగే చాణక్యుల వారు కూడా తెలియజేశారు, రెండు విషయాంశాల ద్వారా మాత్రమే ఈ జగత్తులో ఉన్నప్పుడు మనము ఆనందకరమైనగా ఉండొచ్చని. We can learn to be happy by living locally, localized living, without having to travel far to earn our livelihood. That means village life. చాణక్యుల వారు తెలియజేశారు ఏంటంటే ఎవరు నిజమైనటువంటి ఆనందంగా ఉండగలుగుతారు అంటే ఎవరైతే స్థానికంగా ఉంటారో లేదా ప్రాంతీయంగా జీవిస్తుంటారో వారు ఒక రోజు అంటే ప్రయాణించగలిగి లేదా అక్కడ స్థానికంగానే వారి యొక్క ఆర్థిక స్వావలంబన పొందుతారో వారే నిజంగా ఆనందంగా ఉంటారు. 5,000 years ago, when Lord Krishna appeared and performed his Leela and his pastimes in Vrindavan, he demonstrated, Krishna and Balaram and the residents of Vrindavan, they demonstrated what is the ideal way of living. అదే 5,000 సంవత్సరాల క్రితము ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా చాణక్యులు వారు చెప్పిందే 5,000 సంవత్సరాల క్రితము కృష్ణుడు కూడా చేసి చూపించారు. అంటే ప్రాంతీయంగా జీవించడం అనేది స్వయంగా ఆచరించి మరీ చూపించారు. అంటే గోవులను సంరక్షించడము, వ్యవసాయం చేయడం అనేది చేశారు వాళ్ళు. Especially Krishna and Balaram, they demonstrated what is the Vedic science of education and what is the Vedic science of economics. అయితే వాళ్ళిద్దరూ కూడా తెలియజేశారు మనకు వైదిక ఆర్థిక స్వావలంబన ఎలా ఉండాలి, అంటే వైదిక జీవన శైలి ఎలా ఉండాలి అనేది మనకు ఖచ్చితంగా తెలియజేశారు. Yes. So if we simply study, if we simply hear about these pastimes of Krishna and Balaram, their pastimes, their activities were directly connected with cows and land. మనం చూసినట్లయితే శ్రీకృష్ణుడి లీలల్లో ఆయన యొక్క లీలల్లో ఎక్కువ శాతము గోవుతో సంబంధమైనటువంటి లీలలు చాలా ఉన్నాయి. And the residents of Vrindavan, we should know, although they were living in this simple village of Vrindavan, they were the most advanced devotees. Spiritually, they were the most advanced, and materially, they were also very opulent. చూసినట్లయితే బ్రజవాసులు, బృందావన వాసులు అందరూ కూడా ఈ గోమాతతో సంబంధాన్ని కలిగి ఉండే వాళ్ళ జీవనశైలి ఉండేది. చాలా కలిగి ఉన్నారు కాబట్టి భౌతికంగాను వారు శక్తివంతులై ఉన్నారు, ఆధ్యాత్మికంగా కూడా శక్తివంతులై ఉన్నారు. So it is a misunderstanding that if we live in village, we will become poor. Rather, the opposite is there. When we learn to properly utilize these gifts of nature, mother cow, motherland, by not exploiting them, by simply meeting our basic necessities of life, then we benefit both spiritually and materially. అయితే ఆ అవగాహన రాహిత్యం వల్లనే మనము తెలుసుకోలేకపోతున్నాం వారి యొక్క గొప్పతనాన్ని. గోమాత మరియు భూమాత ద్వారా ఖచ్చితంగా మనము మన భౌతిక అవసరాలని మరియు ఆత్మ యొక్క ఆధ్యాత్మిక అవసరాలని అత్యంత గొప్ప స్థాయిలో పొందవచ్చు. కానీ అలా చేయకుండా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే గోమాత అనేది దోపిడీకి, అంటే మన యొక్క దోపిడీకి గురవుతుంది. There are two very important statements that can help us understand the Vedic way of life, Vedic mentality. One is produce only what you need. When we are having land, when we live in village, the Vedic principle is we should produce not for business. We should not be producing for exploiting Mother Nature. We should be producing primarily to meet
are primary necessities of life. వైదిక జీవన శైలి ప్రకారం అండి వేదాలు తెలియజేస్తున్నాయి ఏంటంటే వ్యవసాయం చేయడం అనేది లేదా గో సంరక్షణ చేయడం అనేది మనం జీవించడం కోసం. ముఖ్యంగా వేదాలు చెప్పింది ఏంటంటే మీకు ఏదైతే అవసరమో అది మీరు పండించండి, మీరు సొంతంగా పండించింది మాత్రమే మీరు తీసుకోండి, భోజనం చేయండి, అది మాత్రమే తీసుకోండి మీ జీవన అవసరాల కోసం. అలా కాకుండా అందుకోసమే కానీ మన జీవన అవసరాల కోసమే కానీ మనం వ్యాపారం చేయడానికి వ్యాపారం అనే ధోరణితో ఈ భూమాతని పాడు చేయడం లేదా గోమాతని అంటే ఎక్స్పెక్ట్ ఏంటంటే దోపిడీకి గురి చేసి దాన్ని పూర్తిగా శ్రమ తీసుకోవడం కోసం కాదు. So that is the first principle. Produce only what you need, and second principle, use only what you produce. అలా ఇప్పుడు ఇది చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటిదండి వేదాల నుంచి. మొదటిదేంటి, మీకు ఏదైతే అవసరమో అది మీరు ఉత్పత్తి చేయండి, పండించండి. రెండవది ఏంటి, మీరు ఉత్పత్తి చేసింది మాత్రమే మీరు తీసుకోండి మీ జీవితాన్ని. సో అప్పుడు మీ జీవనం ఎట్లా ఉంటుందో చూడండి. It may not be possible immediately వెంటనే సాధ్యం కాకపోవచ్చు, but that should be actually the standard. That is meant to be the objective. We should be satisfied with what we produce, and we should utilize mainly what we are producing. అంటే ఇప్పుడు సాధ్యపడకపోవచ్చు, చేస్తూ ఉంటూనే అవుతుంది. కానీ అదే మనకు ప్రమాణం అనమాట. ప్రామాణికంగా ఏంటంటే జనులు శైలి వారు ఆనందంగా ఉంటే ఇదే సూత్రం మనకు శాస్త్రం తెలియజేసింది. So there is Hare Krishna. Mike. There is a great need. There is a very great and urgent need in the world today to understand that we must go back to this more simplified lifestyle. There is a need to go back to villages to reconnect with these three mothers: Mother Cow, Mother Land, and Mother Saraswati. అయితే ఇప్పుడు అత్యవసరమైన పరిస్థితి అండి ఇది. అత్యంత ఆవశ్యకత మరియు అత్యంత త్వరగా చేయాల్సింది, యుద్ధ ప్రాతిపదికన చేయాల్సింది ఏంటంటే మనమంతా కూడా గ్రామీణ వాతావరణానికి ఆధారపడాలి. అంటే ఉదాహరణకి గ్రామంలోనే ఇది సాధ్యమవుతుంది. గోవులు పెట్టుకోవడమైనా ఈ వైదిక జ్ఞానాన్ని ప్రశాంతంగా చదువుకోండి. ముగ్గురు ఏవైతే 3 బహుమతులు ఉన్నాయో ప్రస్తుతం ఇప్పుడు చెప్పింది, ఇప్పుడు గోమాత, భూమాతకు దగ్గర ఉండాలి, గోమాతకు దగ్గరగా జీవించాలి, వైదిక శాస్త్రాలను చదువుతూ ఆచరించగలిగే ప్రాంతం ఏదై అని అంటే గ్రామాలు మాత్రమే అనమాట. But that will not be possible unless we begin to understand and accept what is the primary goal and objective of life, human form of life. Again, we learn from Shastra, from Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. We must know that the primary goal and objective of life is to become self-realized. అయితే అది ఎవరికి సాధ్యం అంటే అండి, అసలు మరి ఈ మన మానవ జీవిత లక్ష్యం ఏంటి, నేను సాధించాల్సింది ఏంటి, ఈ దేహాన్ని ధరించిన నేను అని ఎవరైతే ఆ జిజ్ఞాసతో ఉంటారో, ఆ జిజ్ఞాసతో ఉన్నవారు నా ప్రాథమిక లక్ష్యం ఏంటి, దీని ద్వారా నేను ఏం సాధించాలని తెలుసుకున్న వాళ్ళు మాత్రమే ఇది చేయగలుగుతారు. So if we can begin to understand this, then we will know that we are in modern day society, we are going in the wrong direction. We are increasing more and more this trend of urbanization, leaving our villages, leaving our tradition, leaving our cows, leaving our land. And those are described as a real wealth according to Vedic culture. There's a need to understand these basic concepts and gradually again revive this more Vedic traditional lifestyle. అంటే ఈ ఆధునిక సమాజం అంతా కూడాను ఒక అపసవ్య దిశలో, వ్యతిరేక దిశలో వెళ్తున్నారనమాట. వ్యతిరేక దిశ అంటే శాస్త్రాల్లో తెలియజేసిన బట్టి లేదు. సో దానివల్ల ఇది సాధ్యం అవడం అనేది చాలా కష్టంగా అవుతుంది. అంటే పట్టణీకరణలో భాగంగా జనాలంతా కూడా పెద్ద మొత్తంలో పట్టణాల పాట పడుతున్నారు అంతా. And therefore the founder Acharya of our International Society for Krishna Consciousness gave many important instructions
and was always reminding us that this modern way of living, this, he called it, this motor car civilization, it is very artificial, very dangerous, very destructive in so many ways, and therefore our Shastra is teaching us, not only by instruction but by example, what is meant to be the more simple and natural way to live. అందుకే మన సంస్థాపక ఆచార్యులు ప్రభుపాదుల వారు దీన్ని అన్నారనమాట. ఇప్పుడున్నటువంటి ఆధునిక జీవన శైలి అనేది మోటార్ కార నాగరికత అని, కానీ అది శాస్త్రం ఎప్పుడూ కూడా మనకు నిర్దేశించలేదు. మనం సరళంగా సులభంగా జీవించగలిగేలాగానే చెప్పబడింది, కానీ అలా యాంత్రికంగా అది ఎందుకంటే చాలా ప్రమాదకరమైంది. విధ్వంసకర ఈ ఆధునిక జీవన శైలి అనేది మనకు ఎంతో ప్రమాదకరమైంది, అంటే ఆరోగ్యరీత్యా అయినా ఏ రకంగా అయినా కూడా. Gradually here in India and also outside of India, gradually more and more people are beginning to understand, and our humble request is that those who have this understanding can come together to actually help others reintroduce, revive this more simple, natural lifestyle, which especially is meant to be taking place in the villages all over the world. అయితే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం కొంతమందికి అవగాహన వస్తుంది, భారతదేశంలోనూ మరియు ఇతర దేశాల్లో ఉన్నటువంటి వారు కూడా తెలుసుకుంటున్నారు ఈ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకి అనువైనటువంటి గ్రామీణ జీవన విధానాన్ని జీవించడము. చాలా తెలుసుకున్న వాళ్ళంతా వారందరికీ స్వామీజీ వారు వినయపూర్వకమైనటువంటి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. ఏంటంటే మీరంతా ఒకే మనస్తత్వం కలిగి ఇలా ప్రకృతి ఆధారిత జీవనం జీవించగలిగే వారంతా కూడా ఒక చోటికి వచ్చి మీరు అవగాహనను పెంపొందించుకొని ఇతరులకు కూడా దాని యొక్క ప్రాధాన్యతను తెలియజేసి రక్షించాలని. Yes. So all of this cannot be so easily understood unless we take up and follow the basic principles of dharma, which are described in the Shastra, which is based on 4 basic qualities. They're called the pillars of dharma, we were discussing yesterday. These 4 pillars of dharma, Satyam, Daya, Tapa, Shaucham, are the preliminary qualities we need to develop to understand this Vedic lifestyle. అయితే అంత సులభంగా వెంటనే అందరూ మనం అవగాహన అనేది పెంచుకోవాలి, ఇతరులకు కూడా అవగాహన కలిగించాలంటే అంత సులభమైనటువంటిది కాదండి. దాన్ని అవగాహన చేసుకోవడం కోసం ధర్మాల్లో 4 ప్రాథమికమైనటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి సూత్రాలు ఉన్నాయి, ధర్మ సూత్రాలు. అదేంటంటే సత్యము, దయ, తపస్సు, శౌచం. ఈ 4 విషయాంశాల గురించి మనకు క్షుణ్ణమైనటువంటి అవగాహన ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే ఇంతవరకు వరకు మనం చర్చించినటువంటి వాటి పట్ల మనము స్ఫూర్తిగా వాటిని చేయడానికి అవకాశం ఉంది. These 4 qualities will very quickly raise one to the mode of goodness. సో ఈ 4 లక్షణాలు సత్యము, దయ, తపస్సు, శౌచం అనే ఈ 4 లక్షణాలు ఎవరైతే పాటిస్తారో ఆచరించే వాళ్ళు అతి త్వరగా సత్వగుణంలోనికి వృద్ధి చెంది వస్తారన్నమాట. Unless we come to the mode of goodness, we cannot understand about dharma. సో మనం ఎప్పటి వరకు అయితే సత్వగుణంలోకి రామో అప్పటి వరకు ఆ ధర్మం విషయాలు మనకు అర్థం కావు. As long as we engage in sinful activities, we cannot understand about dharma. ఎప్పటి వరకు అయితే మనము పాప కార్యాలు ఉంటామో అప్పటి వరకు ధర్మ సూత్రాలు అనేవి మనకు అవగాహన కావు. And there are 4 sinful activities which go directly against dharma. సో పాప కార్యాలు అనేవి ధర్మానికి విరుద్ధమైనవి. Yes, and those 4 sinful activities do not enable us to develop these 4 qualities of Satyam, Daya, Tapa, Shaucham. అయితే ఆ పాప కార్యాలు అనేవి ధర్మం పట్ల మనం ఎదగనీయకుండా చేస్తాయి అన్నమాట. ఈ ధర్మం అంటే ఏంటి? సత్యము, దయ, తపస్సు, శౌచాలు ఉన్నాయి కదా, వాటి పట్ల వెళ్లకుండా అవి చేయనీయకుండా చేస్తాయి పాప కార్యాలు. Therefore, to develop the quality of Satyam, truthfulness, we should avoid all kinds of gambling activities. అందుకే సత్యము
సత్యాన్ని నిజాన్ని మాట్లాడాల కోసము మనం ఎప్పుడు కూడా అందుకే జూదం ఆడటము అనేది చేయరాదు. To develop the quality of daya, compassion, we should respect all life. We should not be killing any other living entities, animals, etc. అంటే దయ అనేది అది ధర్మంలో 4 అనుకున్నాం కదండి. దయ అనేది ఒక రెండో లక్షణం. ఆ దయా గుణాన్ని పెంపొందించుకోవాలంటే మనం ఎలాంటి జీవరాశికి కూడా ఇబ్బంది కలిగించకూడదు. చంపడం కాదు, ఇబ్బంది కూడా ఏ జీవరాశికి పెట్టకూడదు. To develop the quality of tapa, austerity or discipline, we should avoid illicit connection, illicit sex life between male and female. అయితే ఈ తపశక్తిని మనం పెంపొందించుకోవాలంటే మనము అక్రమ సంబంధాలు ఆ స్త్రీ పురుషుల యొక్క మధ్యలో ఉన్నటువంటి అధర్మబద్ధమైనటువంటి లేదా అక్రమ సంబంధాలు అనేది కలిగి ఉండరాదు. And to develop the quality of socham, the quality of cleanliness, of purity, we should avoid all types of intoxication, alcohol, etc. ఇక నాలుగవది మనం పవిత్రీకరణ శుద్ధిగా ఉండాలంటే శౌచం అనేది ఉంది నాలుగవది ధర్మంలోని సూత్రం. సో మనం ఎప్పుడు శుద్ధిగా ఉండాలంటే మనం అన్ని రకాలైనటువంటి మత్తు పదార్థాలకి దూరంగా ఉండాలి. So these activities, these sinful activities actually destroy the principles of dharma. సో ఈ 4 పాప కార్యాలే ఇప్పుడు చెప్పుకున్నటువంటి 4 కార్యాలే ధర్మాన్ని పూర్తిగా వినాశనం చేస్తాయని. Therefore Krishna has devised this wonderful system. When we live in villages and we know the value of cows, when we live in close association with cows, more easily we develop the quality of goodness of cows. Cows by nature cows are in the mode of goodness. When we live with cows, when we serve cows, when we protect cows, we automatically, very quickly are able to develop the mode of goodness. అందుకే కృష్ణుడు మనం గో సంరక్షణ చేసి చూపించారు. సహజంగానే మనము సత్వగుణంలోకి రావాలంటే సత్వగుణంలో ఉంటేనే ధర్మ సూత్రాలు అర్థమవుతాయి అనుకున్నాం కదా. అలా మనం సత్వగుణంలో రావడం కోసం అత్యంత దోహదం చేసేది ఏంటంటే గోమాత. గోవులతో సంబంధాన్ని మనము కలిగి ఉన్నట్లయితే త్వరగా సత్వగుణంలోకి వస్తాము. Therefore, and I'll close on this point, if we want to establish, and we do, if we want to establish universal love, universal brotherhood in society, we must understand 3 points. అయితే ఈ విశ్వ సౌభ్రాతృత్వము ప్రేమయుతమైనటువంటి సంబంధాన్ని మనం కలిగి ఉండాలంటే 3 అంశాలు ఖచ్చితంగా మనము తెలుసుకొని ఉండాలంటే we must understand that we all have the same Father. God is the Father of all living entities. మొదటి విషయం ఏంటంటే మనందరికీ కూడా తండ్రి భగవంతుడని. Yes. So therefore, Srila Prabhupada nicely he explained, we must understand the fatherhood of Godhead. That God, whatever name we may give to God, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam speaks of Krishna as the Supreme Personality of Godhead. We must know Him to be the Father of all living entities. అయితే భగవంతుడు అంటే వివిధ వర్గాలు అంటే వివిధ చెందిన వారికి ఒక్కొక్కరు ఒక రకంగా అనుకుంటున్నాము. కానీ భగవద్గీత భాగవతాల్లో దేవాది దేవుడుగా తెలియజేయబడింది కృష్ణుడు మాత్రమే. మనందరికీ తండ్రి కృష్ణుడు. And secondly, we should try to understand what is called the motherhood of nature. Nature is everyone's mother. Mother Nature is sustaining all living entities. ఇక రెండవ విషయము ప్రకృతి అండి, భూమాత. మనమంతా ప్రకృతిలోనే ఒడిలోనే పెరిగాము, ప్రకృతిలోనే కదా మనం పెరిగింది. సో ఆ విషయాన్ని కూడా మనం తెలుసుకొని ఉండాలి. And number 3, we should try to realize, to understand the childhood of all living entities. All of us, whether in human body, in tree body, in animal body, insect, we're all children of God. సో ఇక మూడవది మనం ఏదైతే పిల్లలు చిన్నతనం. సో మనందరికీ కూడా మనకు తల్లి ఉన్నారు, మానవులకు ఉన్నారు, జంతువులకు ఉన్నారు, పక్షాదాలకు కూడా ఉన్నారు ఆ తల్లిదండ్రులు.
So that means that we should try to hear from Shastra on a regular basis. Srinvatam Swakatha Krishna Punya Sravana Kirtana Rijanta Stoya Badrani Vidunuti Suritsatam. By regular hearing from Shastra, our consciousness, our heart will become purified. సో అందుకే ప్రతి నిత్యము కూడాను శాస్త్రం నుంచి వినడం అనేది మనం అలవర్చుకోవాలి. ప్రతిరోజు శాస్త్రాన్ని వినడం ద్వారా ఈ విషయాల పైన మనకు అంటే దృఢ నిశ్చయం అనేది కలుగుతుంది. ఆ కలగడం ద్వారా మనం శృణ్మత స్వకత కృష్ణ పుణ్యశ్రవణ కీర్తన భాగవతంలో చెప్పబడింది ఏంటంటే ప్రతి నిత్యము కూడా శాస్త్ర శ్రవణం అనేది చేయాలి, వినాలి. And we especially develop this purified consciousness by taking up the Yuga Dharma for the stage of Kali, which is the chanting of the holy name. అయితే ఈ ఉత్తమమైనటువంటి ఉన్నత చైతన్యాన్ని మంచి ఆలోచనల్ని పెంపొందించుకోవాలంటే మనం ఖచ్చితంగా ఈ చైతన్య ఉద్యమం అన్నమాట కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమము ని స్వీకరించాలి. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare. Jai Sri Harinam Sankirtan ki Jai, Jai Sri Prabhupada ki Jai, Jai Samasta Gaura Bhakta Vrinda ki Jai, Gaura Premanande. Hare Hare Go. హరే కృష్ణ. సో మహారాజ్ గారు చాలా చక్కగా ధర్మ గో గ్రామ పరిరక్షణ గురించి వివరించడం జరిగింది. సో ఎవరికైనా సందేహాలు ఉంటే అడగచ్చండి, ఒకటి రెండు ఈ విషయం పైన. చేయలేకపోవచ్చండి, ఇక్కడ ప్రశ్న ఉంటే చేయలేదు. Some people can be given some paper if they want to write questions, maybe also, in addition to. అయితే ఎవరికైనా సందేహాలు ఉంటే మీరు పేపర్ పైన రాసి కూడా మాకు ఇక్కడ పంపించవచ్చు. మీకు ఏకన్నా ఇంతవరకు మనం తెచ్చిన విజయం పైన మీకు సందేహ ప్రశ్నలు ఉంటాయి. Yeah. Sometimes people are afraid to. హరే కృష్ణ, Hare Krishna. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. జయ శ్రీ భక్తురావు మహారాజ్ కి మహారాజ్ యొక్క విధంగా ధర్మ అవి చెప్పాడు. అందులో ఒక ప్రశ్న ఏదంటే, అకామ సర్వ కామేభ్య మోక్ష కామ ఉదారతి తీవ్రేణ భక్తి యోగేన యజేతం పురుషం పరం. అంటే ఏ విధంగా చేసినప్పటికైనా భగవంతుని ఆరాధించే కోరికలు లేకుండా ఏ కోరిక లేకుండా ఆరాధిస్తే దీని యొక్క ఫలితం ఏమవుతుందో మారదు. తీవ్రేణ భక్తి యోగేన యజేతం పురుషం పరం. అన్ని కోరికలు కోరినప్పటికీ ఏ కోరిక కోరినప్పటికీ మీకు భక్తి ఏమని చెప్తుంది, దాని యొక్క ఫలితం ఇవ్వాలి. Prabhuji is asking in Bhagavatam it is described akama sarvakama mokshakama udarati. If you desire or if you don't desire, what will one human being should aspire the result or the final conclusion of this life? So what is the question? What they has to get? Huh? What they have to get the result or the final destination? What is that? Some people they don't know what to seek from the God, and some people know they always seek from God some things. But what is the final Yes. thing to be expected or to get from the Lord? Yes. This is Michael. This is explained both in the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. We quoted this verse from the Bhagavatam, that the Param Dharma, the supreme Dharma, the supreme destination is to develop our love for God, our love for Krishna by the practice of bhakti,
Bhakti Yoga. అయితే భాగవతం ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది ఏంటంటే పరమ ధర్మము భగవంతుని పైన మనం ప్రేమను పెంపొందించుకోవడమే ప్రేమను పొందడమే అత్యంత ఉన్నతమైనటువంటి లక్ష్యం. Hare Krishna. Lord Krishna is described Ishvara Parama Krishna Satchit Ananda Vigraha. The Lord is Satchit Ananda, eternal, full of knowledge, full of happiness. The Jiva, living entity, is also part and parcel, so therefore we are also, our final destination is actually to again revive these qualities of Satchit Ananda Vigraha. By following what is given in Shastra, we more quickly, more easily can develop this consciousness so that we become qualified to go back to the spiritual world, specifically to Goloka Vrindavan. అయితే శాస్త్రాల్లో తెలియజేసినట్లు ఈశ్వర పరమ కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ అని చెప్పేవాడు. దీని అర్థం ఏంటంటే భగవంతుడు ఆనంద స్వరూపుడు, ఆయన ఎల్లప్పుడూ ఆనందంగా ఉండాలి. సో కాబట్టి భగవంతుని యొక్క అంశమైనటువంటి జీవరాశులు కూడా ఎలా ఉండాలి? ఆనందంగా ఉండాలి. సో ఆ దివ్యమైనటువంటి ఆనందాన్ని ఎల్లప్పుడూ కోల్పోని నశించుకొని ఆనందాన్ని మనము భగవంతుని యొక్క సేవ ద్వారా పొందాలి. ప్రతి ఒక్కరు పొందాల్సింది ఇది. Hare Krishna. So yes, the goal is not simply to live a peaceful life. The goal is actually by developing peaceful consciousness, by living in the mode of goodness. This living connected with cows, with land, with nature, helps us to develop the mode of goodness, and by this mode of goodness we can easily take up the practice of devotional service to the Lord, and by doing so we become qualified to go back to Goloka Vrindavan. సో అయితే ఈ సత్వగుణంలోకి రావడం అంటే శాంతియుతంగా జీవించడం మాత్రమే కాదండి, శాంతియుతంగా జీవించాలి మరియు సత్వగుణ స్థాయికి మనం అభివృద్ధి చెందాలి. ఎందుకంటే సత్వగుణంలో ఉంటే మాత్రమే భగవంతుని యొక్క సేవ చేయాలనే ఆలోచన మనకు వస్తుంది. భగవంతుడి సేవ మనం ఎందుకు చేయాలి? మనము భగవంతుడి సేవ చేయడం ద్వారా మాత్రమే అతని పట్ల మనకి ప్రేమ భావన అనేది ఉత్పన్నమవుతుంది. ప్రేమ భావన ఉంటే మనకి ఎవరిపైన అయితే ప్రేమ ఉంటుందో వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతాం కదా. అట్లాగే భగవంతుడిని చేరుకోవాలంటే, గోలోక బృందాన్ని వెళ్ళాలంటే భగవంతుని యొక్క ప్రేమ కావాలి. ప్రేమ పెంపొందించబడాలంటే సేవ చేయాలి. Yes, because majority of people in Kali Yuga especially are not having this knowledge, this Vedic knowledge, not understanding how we are meant to live this more simplified lifestyle. People unfortunately are engaged in so many sinful activities, and therefore they are not reconnecting with Krishna. They are not able to re-establish their relationship with Krishna. Krishna's desire is that all the living entities again revive their original spiritual consciousness so that they can return home back to God. అయితే ఈ కలియుగం అండి ఇది ప్రస్తుతం. అందులో ఈ ఆధునిక జీవన శైలికి అలవాటు పడినటువంటి జనులు అంటే ఈ సత్వగుణాన్ని పెంపొందించుకోవడము లేదా భగవతత్వాన్ని తెలుసుకోవడం కోసము లేదా దాన్ని అవగాహన చేసుకునేంతటి శక్తి సామర్థ్యాలను ఇప్పుడు ప్రస్తుతం లేదు. కానీ దాన్ని మనం ఏం చేయాలి? అభివృద్ధి చేసుకోవాలి. భగవంతుని పట్ల అవగాహన అనేది పెంపొందించుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది? ఆయన గురించి మనం స్మరిస్తాం. స్మరించడం ద్వారా చివరికి ఆయనని పొందుతాం. తద్వారా భగవత్ ప్రాప్తి అనేది కలుగుతుంది. So this means if we learn to live in the mode of goodness, as Vedic culture is teaching us to live in the mode of goodness by being connected with cows, by being connected with land, by hearing and cultivating Vedic knowledge, then more easily and more quickly
we can develop the qualities and the original consciousness to qualify to go back home, back to God. చూడండి, ఇదేదో అంటే మామూలుగా మనం చర్చిస్తుంది కాదు, నిజంగానే వేద శాస్త్రాలు మనకు తెలియజేస్తాయి ఏంటంటే గో ఆధారితంగా ఉన్నటువంటి వస్తువులు మీరు ఆలోచించండి, నిత్యము మనం వాడేటివి మనం వాడితేనే అవి అవుతాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు ఏ కార్యం చూసినా చూడండి, గోవుతో సంబంధం ఉన్నటువంటి వస్తువులు వాడకుండా ఏ కార్యం కూడా చేయలేము. సో అందుకే అలా మనం సత్వగుణంలోకి రావాలంటే ప్రతి నిత్యము కూడా గోవులతో సంబంధాన్ని కలిగి ఉండాలి. ఆ సత్వగుణం ద్వారా మనం భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి జ్ఞానాన్ని అవగాహన చేసుకోవాలి, చివరికి భగవంతుని పొందాలి. అందుకోసం ఈ మానవ జీవిత లక్ష్యం. Means there's a direct connection with how we live and what will be our destination. If we live properly, materially, then spiritually we will advance. సో అందుకే ప్రత్యక్ష సంబంధం ఉన్నది మనకి. ఆ సంబంధం అనేది తెగిపోయింది. అంటే గోవులతో సంబంధం లేదు, భగవంతుడితో ఒక అవినావ సంబంధం అనేది లేదు. ఎప్పుడైతే ఆ సంబంధం అనేది మళ్ళీ పునరుద్ధరించబడుతుందో అప్పుడు మళ్ళీ భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాం మనం. Yes. Any other? ఇంకా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా ఎవరికైనా? No written question. ఎవరైనా అంటే అడగడానికి మోమాట పడుతుండొచ్చు. మీరు అంటే ఒక పేపర్ పైన రాసి ఎవరికైనా ఇస్తే ఇక్కడ ఇస్తారండి, ఇవ్వచ్చు అట్లా కూడా. Hare Krishna, Guru Maharaj. So, my question is, how to understand a real dharma by worshipping of God, or reading Shastra, or following Guru? ఇక్కడ ప్రభుజీ గారు అడుగుతున్నారు ఏంటంటే, మరి నిజానికి అంటే ధర్మం పైన అవగాహన జరగాలంటే మరి భగవంతుని సేవించాలా, లేదా గురువుని సేవించాలా, లేదా శాస్త్రం చదివితే అర్థమవుతుందా నిజమైనటువంటిది ఏంటి అని? By following all three. మనం ధర్మం గురించి మీరు అంటే కదా, ధర్మం అంటే తెలుసుకోవాలంటే అండి Yeah. ఖచ్చితంగా ఈ మూడింటిని మనము ఆచరించాల్సిందే, Yeah. అనుసరించాలి. ఈ మూడు అంటే గురువు ముఖ్యమైన వారే, భగవంతుడు ముఖ్యమైన వారే, శాస్త్రం కూడా ముఖ్యమైనది. Yeah, because all three are interconnected, closely interconnected. All three are supporting one another. సో ఎందుకంటే ఈ మూడికి కూడా ఒక అంతర్గత సంబంధం ఉంది ముగ్గురికి, భగవంతుడు, శాస్త్రము, గురువు. చూడండి, సంబంధం లెక్క ఏమైనా ఉన్నారా? గురువు ఎవరు గురించి చెప్తారు? భగవంతుడు చెప్తారు. అది ఎక్కడ ఉంటుంది? శాస్త్రానికి ప్రామాణికంగా చెప్తారు. సో మీరు ధర్మాన్ని తెలుసుకోవాలంటే ముగ్గురు ముఖ్యమైన వారే. Yeah. Yeah. ఇంకా ఏమైనా అండి? ఇంకా ఎవరికైనా సందేహాలు ఉంటాయి? Some books you have, you want to announce? Any book? You have book table, huh? సో ఇంకా ఈ ధర్మ సంబంధమైనటువంటి భూమాత, గోమాత, ప్రకృతి మాత, శాస్త్రానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు తెలుసుకోవాలంటే మనది అక్కడ స్వామీజీ వారు రచించిన పుస్తకాలు ఉన్నాయి, అక్కడ పెట్టడం జరిగింది ఒక టేబుల్ పైన. దయచేసి అందరూ తీసుకోవాల్సి కూర్చున్నారు. సో ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న ఒకరి నుంచి, అప్పట్లో పెద్దతో వ్యవసాయం చేసేవారు 100 సంవత్సరాలు బతుకారు, కానీ ఇప్పుడు టెక్నాలజీ అన్న ఆరోగ్యం బాగుండడం. మరి అప్పుడే మంచిగా ఉంది అంటే కామెంట్. దిస్ ఇస్ నాట్ క్వశ్చన్. వన్ gave a positive comment. Name. So they're saying previously in ancient days they were doing the agriculture, agrarian lifestyle. Yes. And that also in connection with cows. Yes. 100 years back. Yes. So they lived up to more than 100 years. Yes. But now as they're developed in technology, but they decreased their lifespan. Yes. So this is happening. Yes. This is common. At least by they are feeling that they are very proud that we have so much improved in technology, but that technology is not helping at least to bring their good health, at least not increasing lifespan, at least to be have a healthy condition. Therefore, Prabhupada said that modern way of life
is killing civilization. Yes. సో ఇక్కడ ఒక భక్తులు ఇందులో రాసి పంపించారండి. ఏంటంటే అప్పట్లో 100 సంవత్సరాల క్రితం అట్లీస్ట్ కనీసము గోఆధారితమైనటువంటి వ్యవసాయాధారితమైన కుటుంబాలు ప్రతి ఒక్కరికి వ్యవసాయ భూమి ఉండేది. మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకోండి, ఆలోచించండి. సో ఆ వ్యవసాయం అనేది గోఆధారితంగా చేసేవాళ్ళు. అప్పుడు ఏంటి 100 సంవత్సరాల పైగా జీవించారు. అప్పుడు ఇప్పుడేంటి, ఇప్పుడు సాంకేతిక పరిజ్ఞానం పెరిగిపోయింది అనుకుంటున్నాము. పెరిగిపోయిన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అనేది కనీసం మన జీవిత కాలాన్ని పెంచడం కాదు, 100 సంవత్సరాలు ఉన్న 50-60 సంవత్సరాలన్నా ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి కూడా అది సపోర్ట్ చేస్తలేదు మనకి. సో అందుకే ప్రభుపాదుల వారు అన్నారనమాట, సంస్థాపక ఆచార్య ఏమనంటే మోడర్నిటీ ఈజ్ కిల్లింగ్ సివిలైజేషన్. ఆధునిక జీవన శైలి అనేది మనుషులను ఎన్నటికైనా చంపదీరుతుంది. అంటే రకరకాల ఇప్పుడు వస్తున్నాయన్ని లైఫ్ స్టైల్ డిసీజే కదండి, అది మానవాళిని అంతం చేసేస్తుంది ఆధునిక జీవన శైలి. అందుకే సంప్రదాయబద్ధమైన జీవనమే ఉత్తమమైనదని స్వామి చెప్తుంది. We just have to count how many cows every day are being killed, how many trees are being killed, how many different species are being killed, how many abortions, how many children in the womb are being killed. Every day, hundreds, thousands, millions of living entities unnecessarily are being killed. The whole planet, the whole Mother Bhumi, the land is being destroyed. This is a modern civilization, is a killing civilization. సో ఈ ఆధునిక జీవన శైలి అనేది ప్రాణాంతకమైంది, చంపేది అనమాట, సంహరించేది. ఇది మీరు చూడండి, ప్రతి నిత్యం కూడా ఒక్కసారి ఆలోచించండి, ఎన్ని జీవరాశులను చంపుతున్నాము ఆధునిక పేరుతో, ఎన్ని చెట్లను నరుకుతున్నాము, ఎంతమంది పిల్లలు చనిపోతున్నారు, ఎంత భూమాతను మనం పాడు చేస్తున్నాము. భూమాత యాక్చువల్ ఎంతో క్షోభిస్తుంది, ఆవిడ ఏడుస్తున్న బాధపడుతున్నది ఎవరికి అంటే వినిపించడం లేదు. దానివల్ల ఎవరు కూడా ఆనందంగా లేరు. గోవులు చంపుతున్నారు ఆధునికత పేరుతో, చెట్లను నరికేస్తున్నారు, ప్రకృతిని పాడు చేస్తున్నారు, ఎవరికి సరైనటువంటి అవగాహన లేదు. Yes, and that is why Prabhupada said, the more we continue to kill different species, then we will have to send our children to fight the war. So many wars are there, people are being killed because we are killing. That is karmic reaction. చూడండి, కర్మ సిద్ధాంతం అనేది ఎప్పుడు వదలదండి. కర్మ సిద్ధాంతం ప్రకారం మనమైతే మన జీవన శైలిలో ఈ ఆధునికత పేరుతో ఎన్ని జీవరాశులు చంపుతాం, అది చెట్టు కానివ్వండి, పక్షి కానివ్వండి, పశువు కానివ్వండి, మనుషులు కానివ్వండి, ఎంతమంది అయితే చంపుతామో మన దానికి కర్మ సిద్ధాంతం ప్రకారం ఏంటంటే మళ్ళీ అంతమంది ఎవరైతే మనుషులు ఉన్నారో యుద్ధం పేరుతో మన పిల్లలు సైనికుల రూపంలోనో ఇంకేదన్నా కొట్లాడుకోనో తగాదాలు వచ్చో ఒకరికొకరు చంపుకోవడము, వాటిని చంపిన పాపం అనేది ఊరికే పోదు, ఆ పాపం మనకు చుట్టుకొని మానవాళి వీలు చనిపోయేలాగా చేస్తుంది. Just like when one cow is, Shastra is telling, if we kill one cow, then we have to take birth again as many hairs on the body of the cow. So many times we have to be killed ourselves by killing one cow. As many hair on the body of the cow. So అంటే శాస్త్రంలో తెలియజేయడం జరిగింది. శాస్త్రంలో ఏం చెప్పారంటే ఎవరైతే ఒక్క గోమాతని ఎవరైతే సంహరిస్తారో, చంపుతారో, ఆ గోమాత పైన ఉన్నటువంటి కేశాలు, వెంట్రుకలు ఎన్నైతే ఉన్నాయో, ఎన్ని వెంట్రుకలు ఉంటే అన్ని వేల సంవత్సరాలు నరకాల జీవితాన్ని జీవించాల్సి వస్తుంది. For one cow, and now we're killing hundreds and thousands of cows every day. Karmic reaction, very heavy. సో అత్యంత భయంకరమైనటువంటి కార్యం అంది ఏంటంటే గోవులను సంహరించడం. నిజానికి ఇది ఖచ్చితంగా జరిగి తీరుతుంది. ఒక్క గోవు కనుక చంపబడ్డా, సరిగా రక్షించలేకపోయినా, ఆ గోవు కనుక మరణిస్తే సరిగా సంరక్షణ చేయకుండా, ఆ గోవు పైన ఎన్నైతే వెంట్రుకలు ఉన్నాయో అన్ని సంవత్సరాలు నరక జీవితాన్ని, అంటే అంతమంది కూడా ఇక్కడ సంహరించబడతారు. ఒక్క గోవు చంపితే ఆ గోవుకి ఎన్ని ఎంటికలు ఉంటాయో అన్ని ఎంటికల మంది చనిపోతారు. అది ఏదైనా కారణం కావచ్చు, అదేదో వైరస్, యుద్ధము, ఇంకేదైనా అంటువ్యాధో, ఏదో కారణం ద్వారా. Therefore Prabhupada said, if we want to actually solve the problems of the world today, we must first give attention to protection of Mother Cow. అందుకే ప్రభుపాద వారు, మన సంస్థాపక ఆచార్య ప్రభుపాద చెప్పారనమాట, ఇప్పుడు మన సమాజంలో ఉన్నటువంటి సర్వ సమస్యలకి పరిష్కారం మీరు కనుక చూపించదలిస్తే ఫస్ట్ మొట్టమొదట మనము ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సింది గోమాత సంరక్షణ కోసం మాత్రమే.
So nowadays, no one is hearing about what Shastra or what Prabhutis or devotees are telling in pravachans. Even they are not ready to take Bhagavad Gita books and not at all reading, but even they are not ready to take purchase a book. Yes. So and in very less age, in a younger age, they are getting so many chronic diseases like cancer. Yes. And they are dying. And to save this humanity, how to solve this? They are not at all listening at all, and they are not listening and they are not following the principles of dharma, and because of that they are doing as a result of modern civilization and lifestyle, they are getting so many dangerous diseases. Yes. How to save them once they are not listening? The only way to save them is for them to hear transcendental sound and for them to take prasadam. Yes. ఒకే ఒక మార్గం ఉందండి. ఎవరికైతే అట్లా ఉన్నారో వాళ్ళకి తెలియజేయడం కోసం ఎల్లప్పుడూ కూడా ఈ మహామంత్రాన్ని, మంత్రం ఉంది కదా, ఆ మంత్రాన్ని వినిపిస్తూ ఉండాలి. ఏదో రకంగా మనము హరినామ సంకీర్తనాలు చేస్తుంటే వాళ్ళు వింటారు. ఎట్లయినా వాళ్ళు విన్నా వినకపోయినా ఖచ్చితంగా అది పనిచేస్తుంది వాళ్ళ దగ్గర మనం సంకీర్తన చేస్తే. ఇక రెండవది ప్రసాదాన్ని, భగవద్ అర్పితమైనటువంటి ప్రసాదాన్ని వితరణ చేయాలి అందరికీ. అప్పుడు వాళ్ళలో మార్పు వస్తుంది. ఇక సెకండ్ క్వశ్చన్. So another question, one more question. Now we are in the city, Nizamabad. So what we have to do? We are unable to do cow-based agriculture. Not we don't have enough facilities here in Nizamabad to serve Gomata. So in Nizamabad, what can be done by us? What we can do? There are many things to be done. Many things could be చాలా చేసే ఉన్నాయి నిజానికి. Yes. One can, on a small scale, can at least grow some little flowers to offer to the Lord. Anywhere you're living, you can have some pot of earth and you can plant some flower to offer. You can start using more natural ingredients like Panchagavya product, incense, natural soap. So even here in Nizamabad or any city, we can begin to reconnect with Mother Cow and Mother Nature. చూడండి స్వామీజీ ఎంత బాగా చెప్తున్నారు చూడండి. అంటే మనం ఎక్కడున్నా సరే అవకాశం అనేది ఉంటుందండి చేయాలనుకున్న వాళ్ళకి. అంటే మీరు ఇప్పుడు నగరాల్లో ఉన్నారు, నగరాల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేయొచ్చు, మీకు ఎంతో కొంత అట్లీస్ట్ మీకు ఒక పెరడులాగా ఉంటుంది. పెరడు లేదు, ఒక చిన్న కుండి, ఆ కుండీలో అయినా మీరు ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే ఎవరైతే గోవులు సంరక్షణిస్తూ గో సంరక్షణ ద్వారా తయారైనటువంటి పంచగవ్య ఉత్పత్తులు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మన టేబుల్ పైన కూడా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేస్తాం. సో ఆ గో రక్షణకు సంబంధించినటువంటి ఉత్పత్తులు కనీసం వాడచ్చు. గో ఆధారితంగా అనేటువంటి ఆ మేనర్ ఏదైతే ఎరువుందో తీసుకొచ్చి కుండీలో కనీసం ఒక పవిత్రమైన సొంతంగా పండించినటువంటి పవిత్రమైన పువ్వుని, కనీసం ఒక పువ్వులో కుండీలో ఒక పువ్వు చెట్టు అయినా పెట్టి, పూల చెట్టుని అది అనిపిస్తే ఎంతో విలువ అన్నమాట ఆ పువ్వుకి. Yeah. And also everyone can start chanting Hare Krishna. When we chant the holy name, Krishna, who is within the heart, he will give us the proper intelligence what else we can be doing. Yeah, by chanting we'll be having purified consciousness. Krishna will help us to understand what many other things we can do. ఇక రెండవ అతి ముఖ్యమైనటువంటి విషయము నగరాల్లో ఇప్పుడు నిజామాబాద్లో ఉంటే మనం ఏం చేయాలంటే ఖచ్చితంగా ప్రతిరోజు హరినామ సంకీర్తన చేయాలి, హరినామాన్ని జపించాలి. సో హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని జపించడం ద్వారా మనందరి హృదయాల్లో భగవంతుడు ఉన్నారు, కృష్ణుడు. ఆయన ఏం చేశారంటే ఆ సంతృప్తి అంటే ఆనందం చెంది ఈ వ్యక్తికి నేను ఏ విధంగా నేను మార్గనిర్దేశం చేయాలి, మంచి వైపు మార్గంలో నడుద్దాం అనుకుంటున్నాను కదా, ఈయనకి నేను సాయం చేస్తాను అని ఒక మంచి బుద్ధిని ఇస్తారు. ఆ జపం చేయడం ద్వారా మన ఆలోచనలో మార్పు వస్తుంది, మంచి ఆలోచనలు వస్తాయి. తద్వారా మనం సరైనటువంటి మార్గంలో మంచి మార్గంలో ఉంటాం. How many have Japamala here? సో ఎంతమంది దగ్గర జపమాల ఉన్నాయి చేతులెత్తండి, ప్రతినిత్యం జపం చేసేవారు. Okay.
Very good. So those who don't have Japamala, they should try to get Japamala. In this way, start this chanting of the holy name in Krishna. Dadami Buddhi Yogantam Yenamam Upayantiti will give us good intelligence. సో ఎవరైతే జపమాల లేవో ఇప్పుడు చేతులు ఎత్తని వారు ఉన్నారు కదా, ఖచ్చితంగా స్వామి చెప్తున్నారు జపమాల మీరు తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే భగవంతుడు భగవద్గీతలో చెప్పారు, ఎవరైతే నాకు సేవ చేస్తారో, సేవ అంటే ఫస్ట్ ముఖ్యమైనది నామసేవ, భగవంతుని యొక్క నామాన్ని జపించడం ద్వారా దదామి బుద్ధి యోగంతం ఏనమా ఉపయాంతి, వాళ్ళకి మంచి బుద్ధిని ఇస్తానండి, వాళ్ళు ఎట్లా జీవించాలి, నన్ను ఎట్లా చేరుకోవాలనే బుద్ధిని నేను ప్రసాదిస్తానని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా జపమాల తీసుకొని జపాన్ని ప్రారంభించాల్సిందిగా స్వామీజీ వారు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. And they should regularly be reading Prabhupada's books so that if they read regularly, attentively, they will understand more easily what they can do. ఇంకో విషయము, ఇక మూడవది, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి గ్రంథాలు ఉన్నాయన్నమాట. అవి ఎంతో అద్భుతమైనవి, అంటే చాలా చాలా పవిత్రమైనవి మరియు శక్తివంతమైనవి. ఎంత శక్తి ఉందంటే వాటిని చదవడం ద్వారా మీకు ఇంకా అవగాహన, భగవంతుని పట్ల ధర్మం పట్ల అవగాహన కలుగుతుంది. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా, వివిధ దేశాల్లో ఏ విధంగా ఆ పుస్తకాలు చదివి కృష్ణ చైతన్యాన్ని అవలంబిస్తూ ధర్మబద్ధమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవిస్తున్నారు చాలా మంది. Okay. That's it. Yeah. Okay. Any announcements? హరే కృష్ణ. సో ఇప్పుడు ఈ ప్రాంతంలో ఈ కార్యక్రమం చేయడానికి మాకు అడిగిన వెంటనే వారు ఈ యొక్క ఏర్పాట్లు చేసినటువంటి కేశవేణి గారికి, నిజామాబాద్ ముడా చైర్మన్ గారికి, వారు రాలేదు ఇది వేరే మీటింగ్ వల్ల, సో వారికి కృతజ్ఞతలు చెబుదాము. హరే కృష్ణ మంత్రులను. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. మరియు వాకర్స్ గ్రూప్ ఈ గ్రౌండ్లో ప్రతిరోజు మార్నింగ్ వాకర్స్ చేస్తారు. ఆ వాకర్స్ గ్రూప్ యొక్క చైర్మన్ కూడా సో తుల గంగాధర్ గారు కూడా సమయం బట్టి రాలేదు వస్తున్నారు. సో వారు కూడా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. సో మరియు గో ప్రేమికులు, గో సంరక్షణ చేసే వాళ్ళు కూడా వచ్చారు, వాళ్ళు లిస్ట్ ఇచ్చారు. సో వారు ఒక్కొక్కరు పేరు పిలుస్తాము. ఇటువైపు వచ్చి మారల్ వర్షం నుంచి మొమెంటో మరియు క్యాలెండర్ తీసుకొని ఇలా ఇంటికి వెళ్ళొచ్చండి. సో మరియు గో ఆధారిత వ్యవసాయం చేసే వాళ్ళ పేర్లు కూడా ఇచ్చారు. సో వాళ్ళు కూడా పిలుస్తాము. సో మీరు కూడా రండి. సో అంతకన్నా ముందు శ్రీ రామకృష్ణ సమితి వ్యవస్థాపకులు సాయి ప్రసాద్ గారు ఉన్నారండి. మీరు వెళ్ళిపోయి ఉంటున్నారు, వెళ్ళిపోయారా? ఓకే. సో హిందూవాహిని రాష్ట్ర మెంబర్ లక్ష్మీనారాయణ గారు సో వేది మీదకి వచ్చి మారావు ద్వారా మొమెంటో తీసుకొస్తుంది మీరు. తర్వాత వాకర్స్ గ్రూప్ ఎన్ రమేష్ గారు నిజామాబాద్. కొంచెం మాటలు కొంచెం బ్యాక్ తగ్గినాయి, ఇటువైపు సార్. ఎన్ రమేష్ గారు, నరసింహరావు గారు, గంగా శెట్టి గారు, పసల కృష్ణయ్య గారు,